हाय फ्रेंड्स आज वीडियो रे आपण मानक स्वागत आशा करछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे। फ्रेंड्स आज आम ओडिशा जीके रो टॉप 40 सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिवा। एहा समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई हेल्पफुल रहिबो, तेणु वीडियो को स्किप न करी कंप्लीटली देखंतु एवं 40 क्वेश्चन रु आपण केते स्कोर रखुचंती नियाती भाव रे कमेंट सेक्शन रे जणाइबे। तबे चलंतु आ डेरी न करी आज वीडियो टी को स्टार्ट करिवा। क्वेश्चन नंबर 1 ओडिशार सबुठारु सान जिलार नाम कौन? ऑप्शन ए मयूरभंज, ऑप्शन बी बरगढ़, ऑप्शन सी जगतसिंहपुर एवं ऑप्शन डी ढेंकानाल। तेबे सठिक उत्तर हेइजिवो ऑप्शन सी जगतसिंहपुर। क्वेश्चन नंबर 2 ओडिशार भातहांडी काहाकू कुहा जाय? ऑप्शन ए मयूरभंज, ऑप्शन बी बरगढ़, ऑप्शन सी जाजपुर एवं ऑप्शन डी ढेंकानाल। तेबे सठिक उत्तर हेइजिवो ऑप्शन बी बरगढ़। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 3 ओडिशार विधानसभार सभ्य संख्या केते? सठिक उत्तर होइजिवो ऑप्शन ए 147 टी। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 4 ओडिशा रे केतोटी जिला परिषद अछि? ऑप्शन ए रे देला 28 टी, ऑप्शन बी 30 टी, ऑप्शन सी 32 टी एवं ऑप्शन डी 34 टी। तबे सठिक उत्तर हेइजिवो ऑप्शन बी 30 टी जिला परिषद अछि। क्वेश्चन नंबर 5 ओडिशार मोट ब्लॉक संख्या केते? ऑप्शन ए 317 टी, ऑप्शन बी 712 टी, ऑप्शन सी 314 टी एवं ऑप्शन डी 540 टी। तबे सठिक उत्तर हेइजिवो ऑप्शन सी 314 टी टोटल ब्लॉक ओडिशार। क्वेश्चन नंबर 6 बरहीपाणी जलप्रपात केउ जिल्ला रे अवस्थित? तो राइट आंसर हेइजिवो ऑप्शन ए मयूरभंज। क्वेश्चन नंबर 7 चंद्रगिरी पर्वत केउठारे अवस्थित? ऑप्शन ए बालेश्वर, ऑप्शन बी कोरापुट, ऑप्शन सी ढेंकानाल एवं ऑप्शन डी मयूरभंज। तबे यार सठिक उत्तर हेइजिवो ऑप्शन बी कोरापुट। तापर नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 8 महाभारतर रचयिता किए? ऑप्शन ए बलराम दास, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास, ऑप्शन सी अच्युतानंद दास एवं ऑप्शन डी सारला दास। तबे सठिक उत्तर हेइजिवो ऑप्शन डी सारला दास। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 9 उत्कल गौरव किए? ऑप्शन ए सारला दास, ऑप्शन बी राधानाथ राय, ऑप्शन सी मधुसूदन राव एवं ऑप्शन डी मधुसूदन दास। तेबे सठिक उत्तर हेइजिवो ऑप्शन डी मधुसूदन दास। उत्कल गौरव मधुसूदन दास। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 10 प्रथम ओडिया चलचित्रर नाम कौन? ऑप्शन ए सीता विवाह, ऑप्शन बी गोप हेले भी सत, ऑप्शन सी रेवती एवं ऑप्शन डी कौनसी नुहे। तेबे सठिक उत्तर हेइजिवो ऑप्शन ए सीता विवाह। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 11 ओडिशार शंख क्षेत्र केउठी अवस्थित? ऑप्शन ए गोपालपुर, ऑप्शन बी बालेश्वर, ऑप्शन सी कोणार्क एवं ऑप्शन डी पुरी। तेबे सठिक उत्तर हेइजिवो ऑप्शन डी पुरी। तापर नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 12 ओडिशार गंगा काहाकू कुहा जाय? ऑप्शन ए जमुना, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कावेरी एवं ऑप्शन डी तृष्णा। तेबे सठिक उत्तर हेइजिवो ऑप्शन बी महानदी। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 13 ओडिशार अर्क क्षेत्र केउठी अवस्थित? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी कोणार्क, ऑप्शन सी पुरी एवं ऑप्शन डी गंजाम। तेबे सठिक उत्तर हेइजिवो ऑप्शन बी कोणार्क। तापर नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 14 ओडिशार स्वर्ण क्षेत्र काहाकू कुहा जाय? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी ब्रह्मपुर एवं ऑप्शन डी महांगा। तेबे राइट आंसर हेइजिवो ऑप्शन डी महांगा। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 15 ओडिशार विहंग विहार केउठी अवस्थित? ऑप्शन ए गोपालपुर, ऑप्शन बी नंदनकानन, ऑप्शन सी भितरकनिका एवं ऑप्शन डी चिलिका। तेबे राइट आंसर हेइजिवो ऑप्शन डी चिलिका। तापर नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 16 ओडिशार काश्मीर काहाकू कुहा जाय? गोपालपुर, पुरी, दारिंगबाड़ी एवं मालकानगिरी। तेबे राइट आंसर हेइजिवो ऑप्शन सी दारिंगबाड़ी। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 17
କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18 ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ଗୋଦାବରୀ, ଅପସନ୍ ବି କାବେରୀ, ଅପସନ୍ ସି ମହାନଦୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ମହାନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19 ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା କ'ଣ? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20 ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ କଟକ, ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବାଲେଶ୍ୱର। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21 ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ଅପସନ୍ ସି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22 କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 361ରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 561 ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 161। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23 ଇଂରେଜମାନେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା 1703 ମସିହା, ଅପସନ୍ ଡି 1803 ମସିହା, ଅପସନ୍ ସି 1903 ମସିହା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 2000 ମସିହା। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 1803 ମସିହା। 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25 ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୋକନୃତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଶୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଛଉ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଛଉ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୋକନୃତ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ଛଉ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26 ଓଡ଼ିଶାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଶୀ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27 ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା 46 ମିଟର, ଅପସନ୍ ବି 66 ମିଟର, ଅପସନ୍ ସି 12 ମିଟର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 18 ମିଟର। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 66 ମିଟର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28 କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା 1748, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା 1848, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା 1948 ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା 1999। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 1848 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29 ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ, ଅପସନ୍ ବି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ଅପସନ୍ ସି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1666 ମସିହାରେ, ଅପସନ୍ ବି 1766 ମସିହା, ଅପସନ୍ ସି 1866 ମସିହା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 1966 ମସିହା।
ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି। 1866 ମସିହାରେ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା 1757 ମସିହା, ଅପସନ୍ ବି 1857 ମସିହା, ଅପସନ୍ ସି 1717 ମସିହା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 1817 ମସିହା। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି 1817 ମସିହାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32। କିଏ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଶୁ ମହାରଣା, ଧର୍ମପଦ, ତାପରେ 1200 ବଢ଼େଇ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଧର୍ମପଦ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 33। କିଏ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ବି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଅପସନ୍ ସି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 34। ବିଜ୍ଞାନ ପାର୍କ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ କଟକ, ଅପସନ୍ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି ପୁରୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35। ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାନଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଅପସନ୍ ସି କାବେରୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ। ପ୍ରଥମ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 36। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଅପସନ୍ ବି ତାଳଧ୍ୱଜ, ଅପସନ୍ ସି ଦେବଦଳନ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 37। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ତାଳଧ୍ୱଜ। ତାଳଧ୍ୱଜ ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାମ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 38। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଦେବଦଳନ। ଅପସନ୍ ସି ଦେବଦଳନ। ଦେବଦଳନ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥର ନାମ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଅପସନ୍ ସି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40। ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ବି କୋଣାର୍କ, ଅପସନ୍ ସି ନନ୍ଦନକାନନ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଚିଲିକା। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି କୋଣାର୍କ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏହାର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି,